रब सोने दियां सोहणियां मिठियां ते प्यारियां गल्लां लैके प्रोग्राम सच्चियां गल्लां विच तुहाडा अपना पादरी सैमसन जावेद डॉक्टर रजत एमैनुअल तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। साडे सारे लोग प्यार भरा सलाम कबूल करो। मेरे अजीजों, पिछले 2 प्रोग्राम असीं कीते ते उम्मीद है तुहानूं पसंद आए होण। जरूर मैं अगे भी कहना कि अपनी राय नाल आगाह करा करो। अज असीं थोड़ा जिहा सैटअप साडा फर्क है, क्योंकि असीं चाहते हैं कि एक अच्छी स्पेस साडे दरम्यान होए। और अगर तुहानूं ये सैटअप पसंद आए तो जरूर सानूं आगाह करियो, ताकि असीं फिर अगों इस तरह ही प्रोग्राम करते रहिए। अज असीं गल करांगे कि जिहड़े हालात चों असीं गुजर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग जिहड़े ने बड़ी मुश्किल हालात दे विच गुजरे ने, यानी जिन्हां नूं खास तौर पर एक करोना की बीमारी हुई या कोई इस तरह के पीड़ित विचों गुजरे, तो उन्हां दे हालात जिहड़े ने बड़े खराब होए होने ने। और कई बारी साडी जिंदगी च भी इहो जिहे हालात आ जांदे ने, साडी जिंदगी च इहो जिहे लम्हे आ जांदे ने कि असीं भी मुश्किल चों गुजरने आ। ते अज असीं वेखांगे कि जदों असीं इहो जी बड़ी पीड़ित चों, यानी बड़ी किहनूं कहंदे ने कि मुश्किल हालात चों गुजरने आ, ते किहड़ियां किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां सानूं याद आ सकदियां ने या जिहड़ियां असीं कर सकने आ, ताकि असीं इस बुरे वक्त दे विचों आराम नाल निकल जाइए। सो मेरे अजीजों, अज असीं इहदे ते गल करांगे। और इहदे लई अज असीं 2 जबूर ने, असल च एक ही जबूर है, लेकिन इहनूं 2 जबूर इहदे च नंबर 2 दित्ते गए ने, यानी 42 और 43 जबूर उहदा मुताला करांगे। तो मैं गुजारिश करांगा ब्रदर एमैनुअल नूं कि वो साडे लई इह हवाला तलावत करन। असी अज परमेश्वर दे वचन दे विचों पढ़ांगे जबूर 42। जिवें हरनी पानी दियां नदियां दे लई तरसदी है, तिवें ही मेरा जी हे परमेश्वर तेरे लई तरसदा है। मेरा जी परमेश्वर दे लई, जिउंदे परमेश्वर दे लई तिहाया है। मैं किदों जावां अते परमेश्वर दे सन्मुख हाज़र होवां। मेरा भोजन दिने रात मेरे अंजू हन। जदों वो सारा दिन ये आखदे हन तेरा परमेश्वर है कित्थे, ये गल्लां मैं चेते करदा हां तां मेरा जी भारा आउंदा है। भई मैं किस तरह भीड़ दे नाल लंघदा हुंदा सां अते बहुत सारे तीर्थियां नूं परमेश्वर दे घर जलूस विच जय जयकार ते धन्नवाद दे शब्द नाल लै जांदा हुंदा सां। हे मेरे जी तू क्यों चुकिया होया हां अते मेरे विच क्यों व्याकुल हां। परमेश्वर उते आशा रख, मैं तां उस दे मुखड़े दे बचावां लई फिर उसका धन्नवाद करांगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा जी मेरे अंदर चुकिया होया है। इसे कारण मैं जरदन और हरमोन दी धरती तो अते मिसार दे पर्बत तो तेरा सिमरन करांगा। तेरे पानियां दियां धारां दा शोर सुन के डुंगाई डंगाई नूं पुकारदी है। तेरियां सारियां ठाठां और लहरां मेरे सिर दे उतों दी लंघ गईयां। दिन नूं यहोवा अपनी दया दी आग्या देवेगा अते रात नूं ओहदे गीत मेरे नाल होवेगा। ओ मेरे जीवन दे परमेश्वर अगे एक प्रार्थना होवेगा। परमेश्वर नूं जो मेरी चट्टान है, मैं आखांगा तू मैनू क्यों भुल गया हां। मैं क्यों वैरियां दे अनेरे दे मारे वरलाप करदा फिरदा हां। मेरे विरोधी मैनू अलांभा देंदे हन। जानो ये मेरी हड्डियां दा चूर चूर होना है। जदों वो दिन पर मैनू कही जाते हैं कित्थे है तेरा परमेश्वर। मेरा जी तू क्यों चुकिया होया हाँ अते मेरे विच क्यों व्याकुल हाँ। परमेश्वर उते आशा रख, मैं तां ओदा फिर धन्नवाद करांगा जिहड़े मेरे मुखड़े दा बच्चा और मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर दे कलाम ते पढ़े ते सुने जान ते बरकत होवे। आमीन आमीन। अगला जबूर भी असीं पढ़ांगे। असी 43 जबूर भी पढ़ांगे। हे परमेश्वर मेरा न्याय कर, एक निर्दयी कौम नाल मेरा मदप्पा कर। कपटी ते भैड़े मनुखां तो मैनू छड़ा, क्यों जो मेरी पनाह दा परमेश्वर तू ही है। कादे लई तैं मैनू त्याग दिता है। मैं क्यों वैरी दे हनेरे दे मारे वरलाप करदा फिरदा हाँ
ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਘੱਲ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਔਰ ਤੇਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हे ਮੇਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕੁਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਆਇਤ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, पहले तो आप थोड़ा जिहा बिल्कुल सही गल है। हे स्मरण हिंदी च कि शौकत हो जाता है कि दुखद हो जाता है ये गल सोच के कि जो मैं पहला किदा से हम अजकल के हिसाब से देखो जी काफ़ी चर्चिज़ हुण खुल गए ने, राइट, लेकिन फिर भी किन्ने लोग है जिहड़े कि हुण नहीं जा सकते। मोस्टली जिहड़े लोग ने ओल्ड एज ज़्यादा उम्र वाले जिहड़े ने ओल्ड एज वाले ने या हैंडीकैप ने, उन्हां वास्ते हाले भी जो सीगा चर्च जाना हाले भी मुश्किल है। जी जी, ठीक है। तो वो लोग हाले इस सिचुएशन च ने जिहड़े ये गल सोचते हैं कि बई जे खुदा दे याद करके वो गल नूं, राइट, दीज आर द ओनली पीपल मैं कहूँगा इस वेले जिहड़े सोच रहे हैं। तो कई लोग जिहड़े ने कि खुदा तो वक्त के हिसाब नाल थोड़ा एंड आई थिंक कि ये बड़ा नैचुरल जी गल हो जाती है जदों तुसीं लगातार एक काम करते आए हो किन्ने साल तो हुण अचानक वो गैप पै जाए। तो कई उन्होंने ऐसे लोग है जिहड़े कि रूटीन जी उन्होंने टुट गई तो वो हुण वापस रूटीन च आ भी नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक है ना, चर्च जा नहीं पा रहे। तो वो हुण यूट्यूब वगैरह तो हुण जूम वगैरह कई तरीके फेसबुक भी है ना, कई तरीके दे नाल लोकी कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो जी रूटीन सीगी और जी तरीका सीगा जिहड़ा एक कि हाँ जी तैयार होकर जाते थे या सवेरे उठ के अपनी दुआ करते थे, चर्च जाते थे और सारे नाल मिल के प्रेयर करते थे, वो जिहड़ा टुट गई है जी। तो वो काफ़ी लोग ने उन्होंने मैं कहूँगा इस कैटेगरी हुण इस वेले है ने जिहड़े कि दोबारा जाना चाहते हैं तो नहीं जा पा रहे और याद कर रहे हैं इन्हां गल्लां नूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर जी तुहानूं मैं पुछांगा कि 5वीं आयत जिहड़ी उहदे च लिखिआ कि ऐ मेरी जान तू क्यों डिगी जानी है, अंदर के अंदर क्यों बेचैन है, पीड़ित है। तो लिखा कि खुदा से उम्मीद रख, यानी खुदा तो उम्मीद रख क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं उसकी फिर सताइश करूँगा। यानी वो ये पुछन दसन दिया कि मेरी उम्मीद जिहड़ी है वो किदे ते वे, खुदा दे। जरा ये तुहाडा की ख्याल है इहदे बारे च। पंजाबी दी बाइबल च ये जिहड़ी वर्स जिहड़ी है पहला भी पढ़ी बार बार ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕੁਲ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਬਚਾਵਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਪ ਦੀ, ਆਸ਼ਾ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ,
ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, 43 ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਔਰ ਸਚਾਈ ਭੇਜ, ਯਾਨੀ ਨੂਰ ਤੇ ਸਚਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਖਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ऐ मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है। छठी आयत, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार पर से याद करता हूँ। सो खास लफ्ज़ याद करता हूँ, यानी वो फिर जगह दे भी ना लेंदा है कि यरदन तो, हरमून तो और कोहे मिसगार तो वो याद करता है। सो ये एक बड़ी वड्डी गल है कि असी जदों ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰਦਨ, ਕੋਹੇ ਮਿਸਗਾਰ
ਔਰ ਕੋਹੇ ਹਰਮੂਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਏ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ वर्स 3 ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, यानी कि मैं सवेरे शाम, मेरे आंसू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। मैं सवेरे शाम भुख मतलब खान ਜਿਹੜਾ खुराक मेरी है, खुराक मेरी है इस ਵੇਲੇ, दिन रात ਦੀ खुराक ਜਿਹੜੀ ਆਂਸੂ, मतलब मैं ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरा शुक्रगुजार करांगा क्योंकि मैं उसके दर्शन उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वर्स 5 फिर कह रहा कि मैं याद करूंगा ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਫਰਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਮਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਜੀ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2017 ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਯੂ ਕੀਪਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਰੀਚ ਦੇਅਰ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ
मैं यानी सोचण ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀं आयत च लिखा उर्दू की बाइबल च लिखा कि तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। दो गल्लां ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਦਰ जी मैं तुहानूं पुछना चाहांगा। एक ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ आयत की पहली लाइन है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇ कि बल्कि मैं हयात और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा बल्कि अपनी हयात की खुदा से दुआ करूंगा। सो ये जी शफकत है ये बारे तुसी जरा जिक्र करो। दया लिखिया पंजाबी दे विच कि खुदा किस तरह साडे नाल दया करदा है, किस तरह वो साडी मदद करदा है, किस तरह वो इहो जे जदों प्रॉब्लम चों असीं गुजरना किस तरह साडे नाल हुंदा है और अपना प्यार विखांदा है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸਮਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਸਲਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਆਵਰ ਹੋਪ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੂ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਾੜ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਂਡਸ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਸਕ ਫॉर ਇਟ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਗੀਤ ਗਾਊਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤੁਤੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਇਆ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਇਸ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।